Dear students, today I am here with another or the second poem, The Sower, written by Victor Hugo. It is a translation of Victor Hugo's poem. Originally, this poem was written in French language by Victor Hugo. He was a poet, dramatist, and novelist of 19th century. He was the most important of the French Romantic writers or the poets. The Sower is originally a French poem. It is translated into English by a well-known Indian poetess, Torulata Dutt. Torulata Dutt was a Bengali poetess. She is regarded as the first Indian poetess to write verses in English and in French. The Sower is a poem about a farmer who is sowing seeds. He has seen many bad harvests in his life, but still he is very hopeful and positive and optimistic. म्हणजे तो अजूनही खूप आशावादी आहे आणि अशा एका आशावादी असणाऱ्या पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असणाऱ्या एका सोवर बद्दल म्हणजेच एका शेतकऱ्याबद्दल एका पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्याबद्दल ही कविता आहे. वेल, दिस पोएम स्प्रेड्स द मेसेज ऑफ ऑप्टिमिझम अँड होपफुलनेस. म्हणजे ह्या कवितेच्या माध्यमातून कवीनं ऑप्टिमिझम आशावाद आणि होपफुलनेस असा एक मेसेज इथं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. स्टुडंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द टायटल ऑफ द पोएम. द टायटल ऑफ द पोएम इज द सोवर. सोवर मीन्स द फार्मर who sow the seeds in his farm. Sow is a verb, means म्हणजे पेरणी करणे, and the sower is a noun, means म्हणजे पेरणी करणारा, आणि म्हणून त्याला सोवर असं म्हटलेलं आहे. So we are going to learn about the hard work of the sower or the farmer in this poem. Now open your textbook at the page number 72. Listen to me carefully. I will read out the sections or the two parts of the poem. We are going to discuss this poem in two parts. I have divided this poem in two parts. At first, I will read out the first part of this poem, and then we shall discuss about the new words or the difficult words in this first part. So, I am going to read the first part of the poem. Listen it carefully. The Sower. Sitting in a porch-full sunlight, I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Working hours have well-nigh passed. Shadows run across the lands, but a sower lingers
still. Old in rags, he patient stands. Looking on, I feel a thrill. Black and high, his silhouette dominates the furrows deep. Now, to sow, the task is set. In this poem, there are some, in this poem or in this first part, there are some difficult or new words. The first new word is twilight. Twilight means faint light. Faint light at evening. Twilight means a faint light at evening after sunset. म्हणजे सूर्य अस्तास गेल्यानंतर पडलेला प्रकाश, त्याला मराठीमध्ये आपण संधी प्रकाश असे म्हणतो. The second word is hastens. It means quickly. म्हणजे पटकन किंवा जलद. Next word in this poem is well nigh. Well nigh means over, completed. Next, then there is another word. It is lingers. Actually lingers म्हणजे मराठीमध्ये त्याला आपण रेंगाळणे असं म्हणतो. एकाच ठिकाणी रेंगाळत राहणे. परंतु in this poem the meaning of the word linger or lingering is working. म्हणजे कंटिन्युअस काम करत राहणे, एकाच ठिकाणी काम करत राहिलेला. लिंगरिंग रेंगाळत राहिलेला म्हणण्यापेक्षा तिथंच काम करत बसलेला असलेला. Then in this poem there is another new word in rags. म्हणजे फाटके कपडे किंवा ओल्ड क्लोथ्स आपण असं म्हणू शकतो. There is another new word in this poem is silhouette. Silhouette. The spelling of silhouette is SILHOUETTE. Silhouette means a shape. Shape, akar. किंवा there is another explanation or there is another meaning of this word is an outline against brighter background. म्हणजे ब्राइटर बॅकग्राऊंड असल्यानंतर एखाद्याची प्रतिकृती दिसणं, पाठीमागून प्रकाश पडल्यानंतर एक ब्लॅक कलर शेप आपल्याला जो दिसतो त्याला आपण सिल्हुएट असं म्हटलं जातं. Then there is another new word, dominates. Dominates म्हणजे प्रभाव टाकणं किंवा तिथं प्रभाव देणं, डॉमिनेट करणं. And there is another word, furrows. It means long, narrow trench. Trench means खंदक. A long narrow trench. एक आपण त्याला नांगरणी केल्यानंतर जे पडतं, जे ट्रेंच तयार होते, जे खंदक तयार होते त्याला फराऊज असं म्हटलं जातं. किंवा नांगरणी केलेली एक स्लर जे असते त्याला फराऊज असं म्हणतात. तर ठीक आहे. किंवा बघा की नंतर आपण ह्या पोएममध्ये याचं एक्सप्लेनेशन देणार आहे. नाउ आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम. Sitting in a porch-like pool,
sunlight I see dying fast. Means the poetess is sitting in porchway. Porchway म्हणजे वरांडा. The poetess is sitting in porchway. Cool means she was in a pleasant manner. एक शांतपणे ती आपल्या वरांड्यामध्ये बसलेली होती. Sunlight I see dying fast. She saw the sunlight was dying fast. Means the evening was approaching. म्हणजे सायंकाळ होत चाललेली होती. सायंकाळ झालेली होती आणि त्यावेळेस कवयित्री तिच्या वरांड्यामध्ये बसलेली होती. She was happy at that time. Twilight hastens on to rule. Twilight felt like at evening. पडलेला संधी प्रकाश. Twilight hastens on to rule. म्हणजेच काय तर तिथं संधी प्रकाश पडलेला होता. And twilight is following sunset quickly. आणि म्हणजेच काय तर तिथं संधी प्रकाश हळूहळू सायंकाळ होत चाललेली होती आणि त्या सायंकाळचा तो संधी प्रकाश पडलेला होता. वातावरण अतिशय आल्हाददायक होतं, शांततेचं होतं, आनंदी होतं. And the poetess was also happy. She was in a pleasant mood, in a pleasant manner. Working hours have well nigh passed. म्हणजे काय तर काम किंवा कामाची वेळ ही संपत आलेली होती. काम करण्याचा कालावधी हा संपत आलेला होता. आपल्याला जनरली वी नो दॅट आफ्टर सनसेट और ॲट इव्हिनिंग वी स्टॉप अवर वर्क एनीवेअर अँड वी गो टू अवर होम और वी ट्राय टू गो टू अवर होम. सो द पोएटेस सेज वर्किंग अवर्स हॅव वेल नाय पास्ड. सायंकाळ झालेले आणि सायंकाळ होणं म्हणजे आपलं काम थांबवण्याचा एक प्रकारचा सिग्नल आहे किंवा एक प्रकारचा इशारा त्या ठिकाणी आपल्याला मिळतो की वी शुड स्टॉप अवर वर्क अँड वी शुड गो टू अवर होम. बट शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स. आणि आपल्या सायंकाळच्या वेळेस त्या प्रकाशामध्ये आपल्या सावली ज्या आहे ते काय झालेले असते रन अक्रॉस द लँड्स. ही लांब अशी ती आपली सावली सायंकाळी पडलेली असते. बट अ सोवर लिंगर्स स्टील. एव्हरीवन हॅड स्टॉप्ड देअर वर्क अँड दे वेर इन अ हरी टू गो टू देअर होम. बट द फार्मर, द सोवर वॉज लिंगरिंग देअर. आता इथं तो तिथंच त्याच्या शेतामध्ये तो तिथंच रेंगाळत बसलेला होता असा अर्थ घ्यायचा का तर नाही. मीन्स ही वॉज वर्किंग देअर. स्टील देअर वॉज इव्हनिंग. स्टील द टाइम वॉज इव्हनिंग. ही हॅड नॉट स्टॉप्ड हिज वर्क. ही वॉज वर्किंग देअर. ही वॉज कंटिन्युअसली वर्किंग देअर. But a sower lingers still. Still he was working there. Old in rags. The patient stands. He was standing in his farm. He was working in his farm. And means he was standing in his farm patiently, calmly, अतिशय शांतपणे तो आपलं काम करतच होता. And he was in old rags. आणि तो वयस्कर होता. he was in rags. त्याच्या अंगावरती असणारे कपडे जे आहेत ते सुद्धा अतिशय खराब झालेले, फाटलेले. आणि अशा त्या फाटलेल्या कपड्यांमध्ये, ओल्ड असणाऱ्या जुन्या झालेल्या त्या कपड्यांमध्ये तो तसंच काम करत राहिलेला होता. लुकिंग ऑन आय फील अ थ्रिल टू लुक ॲट that soul. The poetess felt thrill. Feeling thrill or feel thrill means felt very happy.
आणि अशा पद्धतीनं कंटिन्युअसली सातत्यानं शेतामध्ये काम करत असणाऱ्या किंवा ती पेरणी करत असणाऱ्या त्या सोवरकडे पाहून किंवा त्या शेतकऱ्याकडे पाहून कवयित्री ही अतिशय आनंदी झालेली होती. तिला मनापासून त्या गोष्टीचा आनंद झालेला होता. लुकिंग ऑन आय फील अ थ्रिल. शी फेल्ट व्हेरी हॅपी. Black and high his silhouette. Silhouette means we see or we discussed this word. Silhouette means a shape or an outline against a brighter background. म्हणजे सूर्य अस्तास जात असताना त्या शेतकऱ्याच्या अंगावरती जे ब्राईट अशा कलरचं जे ब्राईटर फोकस किंवा लाईट पडलेली होती आणि त्याच्यामुळं त्याची जी एक प्रतिकृती ब्लॅक कलर आउटलाइन ब्लॅक कलर शेप त्या शेतकऱ्याचा किंवा त्या सोवरचा कवयित्रीला दिसत होता. सो शी सेड ब्लॅक अँड हाय हिज सिल्हुएट डॉमिनेट्स द फरोज डीप. आणि कवयित्रीचा असं म्हणते की त्याची जी काळ्या रंगाची पडलेली जी प्रतिकृती आहे ती प्रतिकृती तिथं असणाऱ्या त्या फरोज वरती म्हणजे त्या नांगरटीवरती किंवा त्या लॉंग ट्रेंच वरती म्हणजे तिथं असणाऱ्या त्या खंदकावरती काय करत आहे तर इट डॉमिनेट्स. तिचा त्याच्यावरती प्रभाव पडलेला आहे. त्या शेतकऱ्याची ऍक्च्युअली व्हॉट हॅपन त्या शेतकऱ्याची ती प्रतिकृती किंवा त्याची सावली किंवा ती प्रतिकृती ह्या नांगरटीवरती पडलेली होती. आणि कवयित्रीला असं वाटतं शी थॉट दॅट the poetess thought that the sower dominates the long furrows. म्हणजे तो शेतकरी तो सोवर त्याची प्रतिकृती काय करते आहे तर त्याच्यावरती डॉमिनेट करते आहे, प्रभाव टाकते आहे असं तिला वाटतं. नाउ टू सो द टास्क इज सेट. आणि आता मात्र त्याला ते पेरणीचं काम करणंच गरजेचं असतं किंवा त्याला ती पेरणी करणंच आवश्यक असतं. ही हॅड टू द सोवर हॅड टू सो द सीड्स इन हिज फार्म इफ देयर इज इव्हनिंग, इफ द टाइम इज ओव्हर, बट ही हॅड टू वर्क इन हिज फार्म. सो द पोएटेस सेड नाउ टू सो द टास्क इज सेट. आणि पेरणी करण्याचं काम हे आता तो त्या ठिकाणी त्याच्या शेतामध्ये तो करतोच आहे आणि त्याला ते करणंच गरजेचं आहे. अँड ही वॉज वर्किंग, ही वॉज सोइंग द सीड्स इन हिज फार्म. स्टुडंट्स, नाउ आय एम गोइंग टू रीड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पोएम. Soon shall come a time to reap. Marches he along the plain, to and fro, and scatters wide from his hands the precious grains. Muse I as I see him stride. Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. In this second part also there are some new or difficult words. The first new word or difficult word in this stanza, in this part, is muse. Muse means deep thinking. डीप थिंकिंग म्हणजे विचारात मग्न असणारा, विचारात गुंग असलेला असा म्हणजे विचारमग्न असलेला. म्यूज आहे. सेकंड वर्ड इन दिस stanza, in this part, is stride. Stride means walk with long steps.
वॉक विथ लॉंग स्टेप्स म्हणजे ढांगा टाकत मोठी पावलं टाकत असं चालणं किंवा लांब पाय टाकत चालणं. नेक्स्ट वर्ड इज जेस्चर्स. जेस्चर्स मीन्स मुवमेंट्स म्हणजे हालचाली. ऍक्च्युली जेस्चर्सचा मराठी अर्थ हा हातवारे करणं असा होतो, परंतु इन दिस पोएम, इन दिस पार्ट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेस्चर इज मुवमेंट्स, हालचाली. There is another word. It means the another word is august. August means noble, dignified, impressive. Noble personality or dignified personality, impressive personality. Actually, we know the meaning of the word August. It is a month. But here, the word August means noble or dignified, impressive. Now, I am going to explain the poem or the second part of the poem. In the previous part, we stopped at the line. Now, to sow the task is set. म्हणजे पेरणी करण्याचं काम हे हाती घेतलेलं आहे. Soon shall come a time to reap. पेरणी करण्याचं काम हाती घेतलेलं आहे आणि आता इथं शेतकरी असं म्हणतोय किंवा कवयित्री असे म्हणते, Soon shall come a time to reap. Reap म्हणजे कापणी करणे. कापणी करण्याची वेळ येईल. The farmer, the sower is hopeful here. He hopes that there will be time and I shall reap the crops. म्हणजे नक्कीच इथं काय होईल की पेरणी केल्यानंतर पिकं येतील आणि ती पिकं मी कापेन, अशा पद्धतीचा एक होपफुलनेस, द पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड द सोवर हॅड. Soon shall come a time to reap. Marches he along the plain. Marches म्हणजे असं दमदार पावलं टाकत. Actually, this word comes or used in army, but here the poetess has used this word for the farmer, for the sower, because his work was also, because he was doing a good work. He was working for the others, and he used this word. Marches he along the plain. आणि अशी दमदार पावलं टाकत तो त्या शेतामधून जातो आहे. Marches he along the plain to and fro. इकडून तिकडे दमदार पावलं टाकत तो शेतामधून फिरतो आहे, जातो आहे. And scatters wild from his hands the precious grain. Scatter म्हणजे विखरून, आणि आपल्या हातातून त्याच्या हातामध्ये असणारं धान्य ते सर्वत्र त्या शेतामध्ये विखरतो आहे, पेरतो आहे. आणि म्हणून कवीने इथे अतिशय महत्वाचा शब्द वापरलेला आहे, प्रेशियस ग्रेन. प्रेशियस मीन्स व्हॅल्युएबल, अतिशय मौल्यवान असणारं, प्रेशियस असणारं असं धान्य, तो आपल्यामध्ये असणारे ते बी तो त्या शेतामध्ये रुजवतो आहे, तो पेरतो आहे. अँड ही इज वर्किंग कंटिन्युअसली. हिज वर्क इज अ गुड वर्क. Musai. And that time the poetess was thinking deeply. आणि कवयित्री अतिशय शांतपणे विचार करत, she was in deep thinking आणि विचार करत आहे. Musai, as I see him stride. आणि त्या शेतामधून stride means walk with long steps. त्या शेतामधून, त्या रानामधून पेरणी करत असताना तो आपली पावलं टाकत, लॉंग स्टेप्स टाकत त्या शेतामधून जातो आहे. आणि ते त्याचे चाललेलं काम, ते त्याचं असणारं वर्क, ते बघून, ते पाहून कवयित्री
अतिशय विचारमग्न झालेली आहे. शी वॉज इन डीप थिंकिंग. शी वॉज थिंकिंग डीपली. डार्कनेस डीपेंड्स आणि द नाईट इज अप्रोचिंग. डार्कनेस म्हणजे काळोख पडत चाललेला आहे. द नाईट इज अप्रोचिंग. देयर इज अ टाइम ऑफ नाईट. फेड्स द लाईट अँड बिकॉज ऑफ द डार्कनेस फेड्स द लाईट. आणि त्या डार्कनेस मुळे तिथं असणारा प्रकाश हा थोडासा अंधुक होत चाललेला आहे. प्रकाश हा अंधुक झालेला आहे. Now his gestures to mine eyes are august, and the gestures means the movements, the gestures of the sower, the movements of the sower are like the august. The poetess said here, the gestures of the sower to her eyes are like the august. Means this sower is like august. Means he is also noble personality. He is dignified. He is impressive. The sower is impressive. So the poetess said, now his gestures to mine eyes are august. His gestures, his movements to her eyes are impressive, are noble, are dignified. The poet has compared the noble personality to the farmers. The poet said he is a noble. He is noble personality. And strange also. The poetess says the sower is working strangely because everyone was going to their home, but the farmer was working, the sower was working in his farm. His height seems to touch the starry skies. In this poem, in this line, the poetess said that he had achieved the highest position. कवित्रीत असं म्हणते आहे की त्या सोवरनं एक हायेस्ट पोझिशन अचीव केलेली आहे बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर द अदर्स. देयर इज अ डेडिकेशन ऑफ द फार्मर. देयर इज अ डेडिकेशन ऑफ द सोवर. इथं सोवरचं एक डेडिकेशन आहे. त्याचा एक सॅक्रिफाइस आहे. He is working for the others. So the poetess said, his height seems to touch the starry skies. The sky is starry, and to that starry sky, his height seems to touch. Means he has achieved the highest position. His dream will be fulfilled. त्याचं स्वप्न हे निश्चितपणे पूर्णत्वास जाईल. त्याचं स्वप्न हे निश्चितपणे पूर्ण होईल. He will reach to the top. He will be successful. तो टॉपला जाईल. त्याचं स्वप्न पूर्ण होईल. तो यशस्वी होईल. He is tirelessly working for the others in his farm for the better result. एका चांगल्या रिझल्टच्या अपेक्षेने तो त्याच्या शेतामध्ये काम करतो आहे. पेरणी करतो आहे. त्याला अशी एक अपेक्षा आहे. He is hopeful. The sower is hopeful that there will be the crop in this land, in this farm. So he is very hopeful about it, and so he is working tirelessly in his farm. आणि म्हणून तो अथक प्रयत्न तो त्याच्या शेतामध्ये करत आहे. बियांची पेरणी करतो आहे. And definitely he will be successful. आणि निश्चितपणे तो यशस्वी होईल असं कवयित्रीला वाटतंय. असं त्या शेतकऱ्याला, असं त्या सोवरला देखील, स्वतःला देखील असं वाटतंय की डेफिनेटली ही विल बी सक्सेसफुल. निश्चितपणे तो यशस्वी होईलच. आणि म्हणून कवयित्रीचं असं मत आहे की ही विल बी or he will complete his dream. His dream will be fulfilled. So, in this poem, we discussed about the hard work, dedication, determination, hopefulness, and positive attitude of the sower. या कवितेमध्ये आपण त्या सोवरचं परिश्रम, त्याचा डेडिकेशन, त्याचा
डिटर्मिनेशन, त्याचबरोबर त्या शेतकऱ्याचा असलेला आशावाद, त्याच्याकडे असणारा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोन, हा या कवितेमध्ये आपण पाहिलेला आहे. आणि त्या शेतकऱ्याकडे तो हे सर्व ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज डेफिनेटली मेक दॅट फार्मर, दॅट सोवर सक्सेसफुल. आणि ह्या सर्व क्वालिटीज त्याच्या अंगी आहेत आणि म्हणून नक्कीच तो शेतकरी सक्सेसफुल होईल, त्याला यश हे नक्कीच मिळेल. आणि अशा पद्धतीनं कवयित्रीने याच्यामध्ये त्या शेतकऱ्याचं वर्णन, त्या सोवरचं वर्णन केलेलं आहे. This poem is optimistic poem, or this poem has optimistic tone. या कवितेमध्ये एक आशावाद इथं आपल्याला दिसतो. So students, if you have any doubts about this poem, you can ask me, you can contact me. Definitely I will solve your problems, I will fulfill you.